आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद संसदर मौसुमी अधिवेशन आरंभ हेब आसंता मास 21 तारिख 2027 मसीह देश में जनगणना करने लगी सरकार निष्पत्ति। विश्व परिवेश दिवस अवसर में आसंता काली आराभाली ग्रीन वाल प्रकल्पर शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। मध्य प्रदेश झाबुआ जिले में गतकाली एक सड़क दुर्घटन 6 जन महिला समेत मोट 9 जनकर मृत्यु। एवं फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंटर सेमिफाइनाल में प्रवेश कले स्पेन कार्लोस अल्काराज। संसदर मौसुमी अधिवेशन आसंता मास 21 तारिख आरंभ हेब। ଏହି ଅଧିବେଶନ ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। मॉनसून सेशन का तिथि हमने तय किया है। हम राष्ट्रपति जी को प्रपोजल भेजेंगे समन करने के लिए। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मॉनसून सेशन को चलाने का हमने डेट तय किया है। पहलगाम सन्त्रासवादी आक्रमण परिप्रेक्षी में भारत द्वारा कराଯାଇଥିବା ऑपरेशन सिंदूर अभियान पर यह होची प्रथम संसदीय अधिवेशन। ଏହି ସନ୍ତାସବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ନେପାଳୀ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 25 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତର ସେନାବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସନ୍ତାସବାଦୀମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ସହିତ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସନ୍ତାସବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ପହଲଗାମ ସନ୍ତାସବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଲାଗି ଦୁଇଥର ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 2027 ମସିହାରେ ଦେଶରେ ଜନଗଣନା କରିବା ଲାଗି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଜନଗଣନା ସହିତ ଜାତି ଗଣନା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 होगी। इन संदर्भ तिथियों के साथ जनगणना कराने की अधिसूचना 16 जून को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की संभावना है। पहले चरण में घरों की सूची बनाना और दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना थी। गत जनगणना 2011 मसीह दुईटी पर्यायर संपन्न कराଯାଇଥିଲା। तेबे देशव्यापी कोविड-19 महामारी देखादेइଥିବା दृष्टिରୁ परवर्ती जनगणना कराଯାଇ नथिला ବୋଲି ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା କହିଛନ୍ତି। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंताकाली विश्व परिवेश दिवस अवसर में नूआदिल्लीଠାରେ एक विशेष वृक्षरोपण अभियान शुभारंभ करेंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान अधीन श्री मोदी स्थानीय भगवान महावीर वनस्थली पार्क ठारे एक बटवृक्षर चारा रोपण करेंगे। एसहित प्रधानमंत्री आसंताकाली आराभाली ग्रीन वाल प्रकल्पर मध्य शुभारंभ करेंगे। 700 किलोमीटर अंचल परिमित आराभाली रेंज को पुनः वनीकरण करने होची एही प्रकल्पर उद्देश्य। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरातर 29 जिला एही प्रकल्प अधीन आसुची। एही प्रकल्प अधीन आराभाली जैव विविध प्रक्रिया को उज्जीवित रखिबा तथा सुसंगत रखिबा दिगरे पुनः वनीकरण समेत अन्यान्य प्रक्रिया माध्यम विभिन्न पदक्षेप निया जाउची। एहा छड़ा स्थानीय मृत्तिका को अधिक उर्वर करने, जलर उपलब्ध को सुगम करने और जलवायु परिवर्तन कुप्रभाव को रोकवा दिगरे मध्य पदक्षेप निया जाउची। एही प्रकल्प माध्यम स्थानीय संप्रदाय लगी निजुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो बोली जଣା पड़िछि। एतद्व्यतीत प्रधानमंत्री आसंताकाली विश्व परिवेश दिवस अवसर में परिवेश अनुकूल यातायात व्यवस्था को प्रोत्साहन देवा उद्देश्य दिल्ली सरकार द्वारा आरंभ हेबाकु थिबा 200 इलेक्ट्रिक बसर शुभारंभ करिवे। भारत ऑस्ट्रेलिया समन्वित रणनीतिक भागीदारी को अधिक सशक्त करने दिगरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियार उप प्रधानमंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्री रिचार्ड माल्स आज मत विनिमय करिसेंति। आज अपराह्न श्री माल्स नूआदिल्ली श्री मोदी सहित साक्षात आलोचना करी भारतर सीमापार आतंकवाद विपक्ष लड़ाई प्रति तांको देशर पूर्ण समर्थन रही बोली कहिसेंति। एही अवसर में प्रतिरक्षा शिल्प सहयोग, निरंतर जोगाण श्रृंखल, महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ तथा नूतन एवं समयोपयोगी वैषयिक ज्ञानकौशल समेत अन्यान्य क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया मध्य सहयोग को अधिक सशक्त करने उपरे दुई नेता गुरुत्व आरोप करिसेंति। एक स्थिर, सुरक्षित
ତଥା ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଏହି ଦ୍ୱିପକ୍ଷ ସହଯୋଗ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଉଭୟ ନେତା ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହୋଇଥିବା ଫେଡେରାଲ ନିର୍ବାଚନରେ ଲେବର ପାର୍ଟିର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାର୍ଲସଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ଲାଗି ଶ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଆନ୍ଥୋନି ଆଲବାନିଜ୍ଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯଶବନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମହାଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଦିଗରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି, ଜଷ୍ଟିସ୍ ବର୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଉଛି ବିଚାର ବିଭାଗରେ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ମାମଲା। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜନୀତି କରିବାର କୌଣସି ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଂସଦରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦିଗରେ ସରକାର ଆଗ୍ରହୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଏକ ଗୁରୁତର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରି ବିଚାର ବିଭାଗ ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଦେଶର ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରିଜିଜୁ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇପାରେ, କିଛି ମାସ ତଳେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବର୍ମାଙ୍କ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନଗଦ ଅର୍ଥ ମିଳିଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ 2 ଦିନିଆ ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ରୋମ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ ଇଟାଲୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ ଯୁଗ୍ମ ଆୟୋଗର 22ତମ ଅଧିବେଶନରେ ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ ସେଠାକାର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସହଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ତାଜାନିଙ୍କ ସହିତ ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ, ଶକ୍ତି, ସ୍ଥାୟୀ ଗମନାଗମନ, ଶିଳ୍ପ 4.0, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ୟୁରୋପ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ତଥା ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ରଣନୀତିକ ଶିଳ୍ପ ଭାଗିଦାରୀ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଆଇପିଏଲ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଥିବା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆର୍ସିବିର ବିଜୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗତକାଲି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିକଟରେ ଦଳାଚକଟାରେ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ମଧ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଗେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ସିବିର ସମର୍ଥକମାନେ ଧସେଇ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଧାନସୌଧରୁ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଜୟ ପ୍ୟାରେଡ୍କୁ ନିଷେଧ କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଝାବୁଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 9 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଘନଗରର କେତେକ ବାସିନ୍ଦା ଏକ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ସିମେଣ୍ଟ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଆହତମାନଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ମୃତକଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ଲାଗି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲାଗି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକ୍ ସ୍କୁଫ୍ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଚାଲିଥିବା ମେଣ୍ଟ ସରକାରରୁ ପିଭିପି ଦଳ ଓହରି ଯିବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଫ୍ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସର ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦ ହେଗ୍ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଫ୍ କହିଛନ୍ତି, କାମଚଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକର ସେ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ସ୍ପେନ୍ର କାର୍ଲୋସ୍ ଆଲକାରାଜ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ଟେନିସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଲୋସ୍ ଆମେରିକାର ଟମି ପଲ୍ଙ୍କୁ 6-0, 6-1, 6-4 ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସେମିଫାଇନାଲରେ କାର୍ଲୋସ୍ ଇଟାଲୀର ଲୋରେଞ୍ଜୋ ମୁସେଟିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆସନ୍ତା ମାସ 21 ତାରିଖରୁ। 2027 ମସିହାରେ ଦେଶରେ ଜନଗଣନା କରିବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆରାଭାଲି ଗ୍ରୀନ୍ ୱାଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ଟେନିସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ କାର୍ଲୋସ୍ ଆଲକାରାଜ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।